One, two, three. Welcome to the slideshow 1 of the grammar lesson Adjectives and Adverbs. I have made this slideshow based on the lesson from Book 1, Volume 1, titled Love My Mother Lanka and All Mankind, English Speaking Course, which I have compiled. And now, the slideshow 1. Adjectives and Adverbs. Adjectives and adverbs are words you can use to modify, to describe or add meaning to other words. ஏனைய சொற்களுக்கு அல்லது ஏனைய சொற்களை அலங்கரிக்க, விவரிக்க அல்லது அர்த்தத்தை கூட்ட உங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமான சொற்களை நாம் adjectives மேலும் adverbs என்போம். Adjectives modify nouns or pronouns. Adjectives பேர் அடைமொழிச் சொற்கள், nouns பெயர் சொற்கள் அல்லது pronouns பிரதி பெயர் சொற்களை அலங்கரிக்கின்றன, அர்த்தம் கூட்டுகின்றன, விவரிக்கின்றன. Examples of some common adjectives are சில பொதுவான பெயர் அடைமொழிச் சொற்களின் உதாரணங்கள் young இளமையான, small சிறிய, loud உரத்த சத்தமான, short கட்டையான, fat கொழுத்த, pretty அழகான. You can also identify many adjectives by the following common endings. கீழ்வரும் பொதுவான முடிவுகள் மூலம் பல பெயர் அடைமொழிச் சொற்களை உங்களுக்கு அடையாளம் காண முடியும். able, for example, honorable, மரியாதை அல்லது கௌரவத்திற்குரிய. usable, பாவிக்கப்பட முடியுமான. next, ick, for example, frantic. distraught, very worried and upset, மிக கவலையான, குழம்பி போன. scientific, விஞ்ஞான. next, less, for example, ruthless, meaning merciless, கருணையில்லாத, pitiless, கருணை இரக்கமில்லாத, cruel, கொடிய, heartless, இதயமில்லாத. இப்படி பல synonyms இருக்குது. stony hearted, கல் நெஞ்சமான, stony கல்லான, இப்படி பல synonyms இருக்குது. next, careless, கவனமில்லாத. next, al, for example, parental, meaning relating to a person's parent or parents, ஒருவருடைய பெற்றோருடன் தொடர்பான. next, economical, சிக்கனமான, low cost, inexpensive, low budget, இப்படி பல synonyms இருக்குது. next, eve, for example, festive, relating to a festival, ஒரு பெருநாளுடன் தொடர்பான. especially Christmas, விசேடமாக கிறிஸ்மஸ் ஒரு பெருநாளுடன் தொடர்பான. disruptive,
மீனிங் இடையூறு அல்லது பிரச்சனை உண்டாக்கக்கூடிய. சம் சினோனிம் சில ஒத்தகர்த்தி சொற்கள் trouble making, troublesome, rowdy, disorderly, undisciplined, turbulent, riotous, wild. Next, us. For example, joyous, meaning joyful, cheerful, happy, jolly, merry, சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான அப்படி அர்த்தம் எடுக்கலாம். Next, rebellious, meaning disobedient, defiant, insurgent, disorderly, lawless, rioting, riotous, revolutionary, traitorous. இப்படி பல synonyms இருக்குது. கிளர்ச்சி பண்ணக்கூடிய, அடக்கமில்லாத என்றெடுக்கலாம். Next, full. For example, forgetful என்றா absent-minded, careless, heedless, neglectful, unminded, அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய, கவனமில்லாத, இப்படி பல synonyms இருக்குது. Next, soulful, meaning emotional, sad, mournful, துக்ககரமான, உணர்ச்சி பூர்வமான, heartfelt, sincere, passionate, eloquent, இப்படி பல synonyms இருக்குது. Next, ish. For example, selfish, சுயநலமான, boyish, meaning youthful, young, childlike, childish, babyish, இளமையான, சிறுபிள்ளைத்தனமான, குழந்தைத்தனமான, அது மாதிரி immature, முதிர்ச்சி அடையாத. matured என்றா எடுக்கலாம் முதிர்ச்சியான, பக்குவமான. immature பக்குவம் இல்லாத என்ற அர்த்தம் எடுக்கலாம். teenaged, fresh faced, இப்படி பல synonyms இருக்குது. Adverbs, on the other hand, modify verbs, adjectives, other adverbs, and even whole clauses. மறுபக்கம் adverbs-ஐ பொறுத்தவரையில் இவைகள் verbs, வினைச்சொற்கள், adjectives, பெயர் அடைமொழி சொற்கள், other adverbs, ஏனைய adverbs, and even whole clauses, மேலும் முழு வாக்கிய பகுதிகள், இப்படி பலவற்றை modify பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றன. இப்படி பலவற்றை modify பண்ணக்கூடியதாக, அலங்கரிக்கக்கூடியதாக adverbs இருக்கின்றன. Adverbs can tell us how something is done. எவ்வாறு ஒரு விடயம் செய்யப்படுகிறது என்பது பற்றி adverbs எமக்கு சொல்ல முடியும். மேலும் when it is done, எப்பொழுது அது செய்யப்படுகிறது, மேலும் where it is done, எங்கு அது செய்யப்படுகிறது போன்றவற்றை adverbs எமக்கு சொல்ல முடியும். Examples of some common adverbs are, சில பொதுவான adverbsக்கான உதாரணங்கள் ஆவன: really, உண்மையாக, quickly, அவசரமாக, துரிதமாக, especially, விசேடமாக, early, நேரகாலத்துடன், well, நன்றாக, immediately, அவசரமாக, yesterday, நேற்று. While many adverbs do end with "ly", don't take this for granted. பல adverbs "ly" என்ற பகுதியுடன் முடிவடைகின்றன என்றாலும் அப்படியே வரணுமென்றில்லை. "ly" என்றே adverbs முடியணுமென்றில்லை. Some adverbs like almost and very do not end this way. சில adverbs, for example, உதாரணத்துக்கு almost, பெரும்பாலும்,
very மிகவும் போன்ற adverbs வந்து அந்த மாதிரி முடிவடைவதில்லை. லி லி ly லி என்று முடிவடைவதில்லை. And some words that do end in li, like lively, are actually adjectives. மேலும் சில சொற்கள் லி ly லி என்று முடியக்கூடிய சில சொற்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் lively என்ற சொல் போன்ற சொற்கள் ly லி என்று தான் முடிவடைகின்றன. என்றாலும் அவைகள் adjectives ஆக, பேரடைமொழி சொற்களாக இருக்கின்றன. adverbs அல்ல, adjectives ஆக உண்மையில் இருக்கின்றன. lively means உயிரோட்டமுள்ள, கலகலப்பான, energetic, active, animated, vigorous, dynamic, outgoing, spirited, high-spirited, enthusiastic, cheerful, sparkling, youthful, இப்படி பல synonyms இருக்குது. dull மந்தமில்லாத என்று அர்த்தம் எடுக்கலாம். Comparatives and superlatives. Many adverbs and most adjectives generally have 3 forms. பல adverbsum மேலும் பெரும்பாலான adjectivesum பொதுவாக 3 வடிவங்களை கொண்டிருக்கும். Number 1, the normal form, சாதாரணமான வடிவம். Number 2, the comparative form, which you can use to compare two things. இரண்டு விடயங்களை ஒப்பிடுவதற்கு உங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமான comparative வடிவம். 3, and the superlative form, which you can use to compare 3 or more things. 3 அல்லது 3க்கு மேற்பட்ட விடயங்களை ஒப்பிடுவதற்கு உங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமான superlative வடிவம் இருக்கிறது. The following chart gives you some guidelines for forming the comparative and superlative forms of adjectives and adverbs. Adjectives மேலும் adverbs இவைகளின் comparative மேலும் superlative வடிவங்களை உருவாக்குவதற்கான சில வழிகாட்டுதல்கள் கீழே அட்டவணை உங்களுக்கு தருகிறது. சில வழிகாட்டுதல்களை கீழுள்ள அட்டவணை உங்களுக்கு தருகின்றது. Add er a for comparative, add est est for superlative. Examples: rules, normal, comparative, superlative. Short adjectives, குறுகிய பேரடைமொழி சொற்கள். Normal, green, comparative, greener, superlative, greenest. green என்ற பச்சையான என்று எடுக்கலாம். greener என்னும் பொழுது அதை விட பச்சையான, greenest என்னும் பொழுது நல்லாகவே ஆக பச்சையான என்று எடுக்கலாம். big பெரிய, bigger அதைவிட பெரிய, biggest நல்லாகவே பெரிய. hungry பசியுள்ள, hungrier அதைவிட பசியுள்ள, hungriest நல்லாகவே ஆக கூடுதலாக பசியுள்ள. next, short adverbs, குறுகிய adverbs. normal, soon விரைவான, comparative அதைவிட soon விரைவாக, comparative அதைவிட விரைவாக, superlative soonest நல்லாகவே ஆக விரைவாக. அடுத்து late தாமதமாக, later அதைவிட தாமதமாக, latest நல்லாகவே தாமதமாக. latest என்னும் பொழுது சமீபத்தில், ஆக சமீபத்தில் நிகழ்ந்த என்று எடுக்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ரூல்ஸ் இருக்குது, செகண்ட் காலம் நார்மல், தேர்ட் காலம் கம்பேரிட்டிவ், ஃபோர்த் காலம்ல சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் காட்டப்பட்டிருக்குது. லாங் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நீண்ட பேரடைமொழி சொற்கள் நார்மல் ஃபார்ம். டெலிஷியஸ் டெலிஷியஸ் என்னும் பொழுது டேஸ்டி சுவையான எடுக்கலாம். ஃப்ளேவர்ஃபுல் ஃப்ளேவரஸ், மவுத் வாட்டரிங் வாயூரக்கூடிய, யம்மி, இப்படி பல சினோனிம்ஸ் இருக்குது. கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் இதில் more delicious அதை விட கூடுதலான சுவையுள்ள. சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் most delicious ஆக சுவையான, ரொம்ப சுவையான, நல்லாகவே சுவையான எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்கிரெடிபிள் நம்ப முடியாத, இன்கிரெடிபிள் அதை விட நம்ப முடியாத, மோஸ்ட் இன்கிரெடிபிள் நல்லாகவே அதிகூடிய அளவு நம்ப முடியாத. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் லாங் adverbs ending in ly, ly என்று முடியக்கூடிய பெரும்பாலான நீண்ட adverbs எப்படின்னு பார்ப்போம். நார்மல் சாதாரண வடிவம், ஸ்லோலி மெதுவாக. இதோட கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் ஸ்லோலி அதை விட மெதுவாக. சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் மோஸ்ட் ஸ்லோலி ஆகவே ஸ்லோவாக, நல்லாகவே, ஆக ஸ்லோவாக என்று எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஈஸிலி இலகுவாக, ஈஸிலி அதை விடவும் இலகுவாக, மோஸ்ட் ஈஸிலி நல்லாகவே இலகுவாக. நெக்ஸ்ட் பிரைட்லி பிரகாசமாக, பிரைட்லி அதை விட பிரகாசமாக, மோஸ்ட் பிரைட்லி நல்லாகவே அதிகூடிய அளவு பிரகாசமாக. add more plus adjective or adverb for comparative. கம்பேரிட்டிவ் வடிவத்துக்கு, அந்த இரண்டாம் வடிவத்துக்கு adjective அல்லது adverbோட more என்று சேர்க்கப்படும். அது மாதிரி add most plus adjective or adverb for superlative. இப்போ சூப்பர்லேட்டிவ் மூன்றாவது வடிவத்துக்கு adjective அல்லது adverbோட most என்று சேர்க்க வேண்டும். அடுத்து ரூல்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்ஸ், விசேடமான வடிவங்களுக்கு ரூல்ஸ் பார்ப்போம். நார்மல் சாதாரண வடிவம், கம்பேரிட்டிவ் இரண்டாவது வடிவம் ஒப்பீட்டு வடிவம், சூப்பர்லேட்டிவ் மூன்றாவது வடிவம் அதிகூடிய வடிவம். irregular adjectives irregular பேரடைமொழி சொற்கள். நார்மல் ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் நல்ல, கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் பெட்டர் அதை விட நல்ல, சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் பெஸ்ட் நல்லாகவே நல்ல, ஆக அதிகூடிய நல்ல. நெக்ஸ்ட் அடுத்து பேட் மோசமான, worse அதை விட மோசமான, worst நல்லாகவே மோசமான அதிகூடிய அளவு மோசமான. லிட்டில் கொஞ்சமான, இந்த இடத்துல amount தொகையை குறிக்குது. லெஸ் அதை விட குறைவான, லீஸ்ட் நல்லாகவே குறைவான, நல்லாகவே கொஞ்சமான, நல்லாகவே குறைவான. நெக்ஸ்ட் மெனி பல, அதை விட கூடுதலான, மோஸ்ட் நல்லாகவே கூடுதலான, ஆக அதிகமான. நெக்ஸ்ட் irregular verbs adverbs அதுக்கு எப்படின்னு பார்ப்போம். நார்மல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல் நன்றாக, பெட்டர் அதை விட நன்றாக, பெஸ்ட் ஆக நன்றாக அதிகூடிய அளவு நன்றாக. அடுத்து பேட்லி மோசமாக,
worse அதைவிட மோசமாக, worst நல்லாகவே அதிகூடிய அளவு மோசமாக. When using comparative and superlative forms, keep the following in mind. Comparative மேலும் superlative வடிவங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது கீழ்வருவனவற்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Many adverbs indicating time, place and degree, i.e. tomorrow, here, totally, do not have comparative or superlative forms. Time நேரம், place இடம், மேலும் degree போன்றவற்றை குறித்து காட்டக்கூடிய பல adverbs, உதாரணம் tomorrow நாளை, here இங்கே, totally சம்பூரணமாக மொத்தமாக போன்ற adverbs வந்து comparative superlative வடிவங்களை கொண்டிருப்பதில்லை. இந்த மாதிரி பெரும்பாலான நேரம், இடம், டிகிரி போன்றவற்றை குறித்து காட்டக்கூடிய adverbsக்கு வந்து comparative அல்லது superlative வடிவங்கள் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் tomorrow நாளை, here இங்கு, totally மொத்தமாக. இந்த இடத்துல டிகிரி எனும் பொழுது the amount, level or extent to which something happens or is present. ஏதோ ஒன்று நடக்கின்ற, நிகழ்கின்ற அல்லது இருக்கக்கூடிய தொகை, மட்டம், அளவு போன்றவற்றை நாங்கள் இந்த இடத்தில் டிகிரி எனலாம். அடுத்து adjectives and adverbs that indicate an absolute or unchangeable quality should not be used with comparative and superlative constructions. பரிபூரணமான absolute பரிபூரணமான அல்லது unchangeable quality மாற்றமில்லாத தன்மையை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய adjectives மேலும் adverbs இவைகள் comparative மேலும் superlative வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுவது நல்லமில்லை. Such absolute modifiers include words like final, main, impossible, perfect, unavoidable, unique. இவ்வாறு absolute ஆன பரிபூரணமான modifiers, உதாரணம் இவ்வாறு பரிபூரணமான modifiers-க்கு அலங்கரிக்கக்கூடிய சொற்களுக்கு உதாரணங்கள் இவைகளாகும். ஃபைனல் இறுதியான, மெயின் பிரதானமான, இம்பாசிபிள் சாத்தியமில்லாத, பர்ஃபெக்ட் பரிபூர்ணமான, அன்அவாய்டபிள் தவிர்க்க முடியாத, யூனிக் தனித்துவமான, இந்த மாதிரி சொற்களுக்கு நாங்கள் கம்பேரட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் வடிவங்கள் கொடுப்பதில்லை. Placement of adjectives and adverbs. Adjectives மேலும் adverbs போன்றவற்றை பொருத்தமான இடத்தில் பாவிப்பது தொடர்பாக மிகச் சுருக்கமாக பார்ப்போம். Misplaced adjective or adverbs can cause confusion, as in the following example. உரிய இடத்தில் பாவிக்காமல் தவறான இடத்தில், பொருத்தமில்லாத இடத்தில் adjective அல்லது adverbs-ஐ பாவிப்பதன் மூலம் குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது, குழப்பம் உண்டாகலாம். கீழே உள்ள உதாரணத்தில் இருப்பது போன்று: shaken, not stirred. James Bond drank his martinis. ஜேம்ஸ் பாண்ட் அவருடைய மதுபான கோப்பை, மதுபான கிளாஸஸை குடித்தார். இந்த இடத்துல பொருத்தம் இல்லாத இடத்தில் அந்த ஷேக்கன் நாட் ஸ்டர்ட் என்ற அந்த அட்ஜெக்டிவ் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. The writer is probably referring to the martinis. இந்த இடத்தில் எழுத்தாளர், இந்த வசனத்தை எழுதியவர் எதை குறிக்கிறார் என்றால், இந்த அட்ஜெக்டிவ் மூலமாக, ஷேக்கன் நாட் ஸ்டர்ட் என்ற அட்ஜெக்டிவ் மூலமாக
அவர் வந்து அந்த மதுபானத்தை மார்டினிஸ் என்ற அந்த மதுபானத்தை தான் குறிக்கிறாரு. பட் ஆனால் the way this sentence is written, ஆனால் இந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற முறையை பொறுத்தவரையில் it implies that James Bond himself is shaken and not stirred. ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்பவரே ஷேக்கன் பண்ணப்பட்டிருக்கிற மாதிரி. ஷேக்கன் என்றா ஆட்டப்பட்டு குலுக்கப்பட்டு, நாட் ஸ்டர்ட் கலக்கப்படாமல், மிக்ஸ் பண்ணப்படாமல், கலக்கப்படாமல் ஆட்டப்பட்டு அவரே ஆட்டப்பட்டிருக்கிறார். ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்பவரே குலுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது மாதிரி ஒரு மறைமுக அர்த்தம் கொடுப்பது போல இங்கே காட்டப்படுகின்றது. ஏனென்றால் பொருத்தமில்லாத இடத்தில் அந்த ஷேக்கன் நாட் ஸ்டர்ட் என்ற அட்ஜெக்டிவ் போடப்பட்டதால். ஷேக்கன் எனும் பொழுது குலுக்கப்பட்ட, ஆட்டப்பட்ட என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. ஸ்டர்ட் எனும் பொழுது கலக்கப்பட்ட, மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட என்ற அர்த்தம் கொடுக்கலாம். Please watch the entire PowerPoint presentation while listening to the commentary in all the slides and try to write down the answers in your writing books for the activities or exercises in Book 2, Volume 1, and check whether your answers are right or wrong by comparing them with the answers given in the section key in Book 4, Volume 2, and put a tick if right for each of your correct answers and put a cross if wrong against each of your incorrect answers, and then do the correction. Well, dear children, brothers and sisters, that is the end of this slideshow. Thank you very much for watching this. I am looking forward to meeting you all in another slideshow. Wassalam, and peace be on you all.